ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ, ಸೊ जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 11ನೇ ದಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಾದಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಕಾದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ತಾಗೆ ಭಗವಂತನ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದಿನವನ್ನು ತಲುಪಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಜುನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರೋಮಗಳು ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮಾತಿಗೆ ಸಿಲುಕೋದು ಅಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಂಜುಳಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಜ್ಞಾತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮುಂಚೆನೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದನೂ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ, ಅಧ್ಯಾಯ 11. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕುಲದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು
ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಥರನೇ 2 ಕೈ 2 ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಈ ವಿರಾಟ ರೂಪ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮುದ್ದಾದ ಕಂದಮ್ಮನ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹಾಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಜ್ಞಿತಂ ಯತ್ನಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹೋಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ಈ ಗೌಪ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಈಗ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗೌಪ್ಯವಾದದ್ದು, ಸೀಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, ತನ್ನ ಭಕ್ತ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವರ ಭ್ರಮೆಯೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓ ಕಮಲ ನೇತ್ರನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿವರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಾಗದ ನಿಮ್ಮ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಮಿತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ವೈಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೇ, ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟು, ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ನೆನ್ನೆ ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಅಂದರು, ಮತ್ತು ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿವ ಅಂತ ಅಂದರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಐರಾವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯುಧಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ವಜ್ರಾಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಕೈ 2 ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ, ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಏನು? ಭಗವಂತ ತಾನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ರೂಪ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡುವ ಆಸೆ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓ ನನ್ನ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಒಡೆಯನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಒಡೆಯ ಅವನೇ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲೇಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲೇಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆ ಅನಿಯಮಿತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೂಪವನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಮೂಢಾತ್ಮರು, ದಡ್ಡರು, ನಾಸ್ತಿಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತ, ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಗವಂತನೇ ಜೊತೆ ಇದ್ದವನೇ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹೇಳಿದನು, ಹೃದಯ ಮಗನಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು 100,000 ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ದಿವ್ಯ ವರ್ಣಗಳ ನನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಾಜ್ಯವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ತಂದೆ ನಂಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಆ ಬಯಕೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ? ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಅರ್ಜುನ, ನೀನೇನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋಡು. ನೀನು ಈಗ ಏನೇನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಬಹುದೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚರಾಚರವಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಂದೆ ಆಗೋದೂ ಸಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನೇ ಆದಿ ನಾನೇ ಅಂತ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ನಡೀತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ವರ್ಣಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರ ಅಚರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೈವಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬದ್ಧ ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಥ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರೋ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಅಣುವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ದೈವಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ 3D ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, 3D ಮೂವೀಸ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸು ಆ ಥರ. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತತೋ ರಾಜಾನ್ಮ ಹಾ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪ ಮೈಶ್ವರ್ಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಸಂಜಯ, ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀನ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನೋ ಸಂಜಯ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂಜಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ರಾಜ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು. ಅರ್ಜುನನಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಕಲಾಕಾರರು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನೋಡುವಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜುನನು ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು, ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡನು. ಈ ರೂಪವನ್ನು ಅನೇಕ ಆಕಾಶದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತು ಆ ರೂಪ ಅನೇಕ ದೈವಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ದಿವ್ಯ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಹಲವು ದಿವ್ಯ ಗಂಧಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಯವಾಗಿತ್ತು, ಉಜ್ವಲವಾಗಿತ್ತು, ಅನಂತವಾಗಿತ್ತು, ವಿಶ್ವತೋಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಎಷ್ಟು ಮೂಗು, ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿ, ಎಷ್ಟು ದೇಹ, ಎಷ್ಟು ಉದರ. ಒಂದೊಂದು ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಹಾರ, ಅವರೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಧ, ಆ ಗಂಧದ ವಾಸನೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡೋದು ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧಗಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಭಾಗ್ಯ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸೂರ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯುಗಮವಾದರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಹುಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ನಾವು ದಿಟ್ಟಿಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಂಜು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾದರೆ ಅವರ ಕಾಂತಿಯು ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಪುರುಷನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೋಲಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕು, ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೋ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು, ನೂರಾರು ಸಾವಿರ, ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ 100, ಅಷ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂತಿ ಇತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅನಿಯಮಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದನು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಟೆಗೆ ನೀವು ಸಾಸಿವೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಅಂದರೆ ಮಿತನೇ ಇಲ್ಲ, ಅನಿಯಮಿತ ಅಂದರೆ ಮಿತನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪ, ಒಂದು ದೇಹ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತತಃ ಸ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟೋ ಹೃಷ್ಟರೋಮಾ ಧನಂಜಯಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕೃತಂಜಲಿರಪಾಶತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತರ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಕೂದಲು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡ ಅರ್ಜುನನು ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಫುಲ್ಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು, ಅಷ್ಟು ತೇಜಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಂದೂ ಕಾಣೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತ, ಇಂಥ ಭಕ್ತ ನಾನು, ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸ್ತಾ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳು ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಮಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡ ಅನೇಕ ತೋಳುಗಳನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಧ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಕಾಣಲಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸುತ್ತ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅರ್ಜುನ ಯಾವ ಕಡೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣ್ದಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಪದ ಪ್ರಭೆಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಈ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ರೂಪವು ವಿವಿಧ ಕಿರೀಟಗಳಿಂದ, ಗದೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಶವಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನರು. ನೀವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪಾಲಕರು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಣ್ಣಾರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳಿದು. ನಿಮಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕಾಶವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ನಡುವಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚರ ಅಚರ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ಇಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವ ನಡುವನ ಸ್ಥಳವೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಓ ಮಹಾತ್ಮನೇ, ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಮೂಹಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರ ಸಮೂಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವೇದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ರೂಪಂ ಮಹದ್ದೇ ಬಹುವಕ್ತ್ರ ನೇತ್ರಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹುಬಹೂರಪಾದಂ ಬಹುದರಂ ಬಹುದಂಶ್ರಾಕರಾಲಂ ದೃಶ್ವಾಲೋಕಾ ಪ್ರವ್ಯತಿತಾಂತರಾಹಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಳಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಮಹಾಬಾಹುವೆ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಬಾಹುಗಳನ್ನು, ತೊಡೆಗಳನ್ನು, ಪಾದಗಳನ್ನು, ಉದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರ ಲೋಕಗಳು ಭಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರಂತೆ ನಾನೂ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ರೂಪವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಜುನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಉಜ್ವಲ ಬಣ್ಣಗಳು,
ತೆರೆದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಯದಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಮಚಿತ್ತವನ್ನಾಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋದು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾವ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಜುನನ್ಗಲ್ಲಿ ವಾವ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಸೌಮ್ಯರವಾದ ರೂಪ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರ ರೂಪ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ, ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಸಹ ಭಯವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಎಲ್ಲಾ ಪುತ್ರರು, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಎಲ್ಲಾ ಪುತ್ರರು, ಅವರ ಮಿತ್ರ ರಾಜರು ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ಕೆಲವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನದಿಗಳ ಹಲವು ಅಲೆಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾ ಯೋಧರು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಆಗೋದು, ಮುಂದೆ ಆಗೋದನ್ನು ಸಹ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು, ಭೀಷ್ಮರ, ದ್ರೋಣರು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವರ ತಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ, ಯಾರು ತಂದೆ ನೀನು? ಇಂಥ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ, ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪ, ವಿರಾಟ ರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲ, ಈಗ ಯಾವುದು ನಾವಿರುವ ಕಾಲ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಯಾರು ತಂದೆ ನೀನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯ ಕೃತ್ಸ್ಪ್ರವೃದ್ಧೋ ಲೋಕಾನ್ಸ್ತಾ ಮಹರ್ತುಮಿಹ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಋತೇಪಿ ತ್ವಾಂ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ಏವ ಸ್ಥಿತಾ ಪ್ರತ್ಯನಿಕೇಷು ಯೋಧಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಾಲನು, ನಾನು ಕಾಲ. ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಸಮಯ, ಕಾಲ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಮಹಾನ್ ವಿನಾಶಕನು, ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿ ಭೂತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಏನಂತ? ರಾಜರೇ ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜರೇ ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಯದುವಂಶದಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತೇನೆ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಮಹಾನ್ ವಿನಾಶಕನು, ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಯಶೋ ಲಭಸ್ವ ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರುನ್ ಮುಕ್ಷಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಂ
ಮಯೈವತೆ ನಿಹತ ಪೂರ್ವಮೇವ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರುಜಿ. ಸೊ ನಾವಿದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯದೇವರು ಅದನ್ನು ಮನುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮನು ಅದನ್ನು ಇಶ್ವಾಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿದ್ಯೆ ಇದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಜೀವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆದುದರಿಂದ ಎದ್ದೇಳು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯೇ, ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ನೆನ್ನೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ, ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಛಲ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಲ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಬಂದ ಫಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗಾಗುವ ದುಃಖ ನೋವುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂದರು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಜುನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡು, ಎದ್ದೇಳು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ. ಸೊ ನಾವ್ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ಸೊ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜನಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಕೆಲಸ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಹ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಅವನು ಕೆಟ್ಟೋನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆನೆ. ಅವನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನಾರು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನ ಸೈನ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಂಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಯವಾಗುವುದು ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೇನೆ. ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ದುಃಖ, ಸೋಲು, ಪಾಪಗಳು. ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ನಿಜವಾದ ಅಮೃತವಾದ ಸುಖ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಪರಂಧಾಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು.
ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಜಯದ್ರಥ, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವೀರ ಯೋಧರು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು, ವ್ಯಥೆ ಪಡಬೇಡ. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೇನೋ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀನೇನು ವ್ಯಥೆ ಪಡಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವೆ. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಓ ರಾಜನೇ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ನಡುಗುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಗದ್ಗದ ಕಂಠದಿಂದ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಓ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಭುವಾದ ಋಷಿಕೇಶನೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧರು ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರು ಹೆದರಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೇ, ನೀವು ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು? ನೋಡಿದ್ರ, ನಮಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೂ ಬಂತು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಅನಂತರು, ದೇವತೆಗಳ ದೇವ, ಜಗನ್ನಿವಾಸರು, ನೀವು ಅಜೇಯ ಮೂಲರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣರು, ಈ ವಸ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯರು. ನೀವು ಆದಿದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಪುರಾಣ ಪುರುಷ, ಈ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಶ್ವದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಆಶ್ರಯ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬರೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಯೇ. ನನಗೆ ಈ ಮನೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಆಶ್ರಯ ಒಂದೇ, ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಶಾಶ್ವತ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವರು ನೀವು. ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೀವೇ. ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪರಂಧಾಮ ನೀವು. ಏ ಅನಂತರೂಪನೇ, ಈ ವಿಶ್ವನೆಲ್ಲ ನೀವು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಿ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, 2 ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದಡ್ಡರಾಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆದರಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದ್ರುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎದ್ರುಕೋಬೇಕು? ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎದುರಬೇಕು. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಎದುರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎದುರ್ಕೋಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎದುರಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎದುರಿ ಪೂಜೆಗಳು, ವ್ರತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂಥರ ಭಯದ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ಯಾವುದು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಈಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ಥಿಯರಿನೂ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಖನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಓ ಯಾದವ, ಓ ಗೆಳೆಯ ಎಂದು ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಮಾದದಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ.
ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಚ್ಯುತನೇ, ಅಚ್ಯುತನೇ ಅಂದರೆ ಚ್ಯುತಿಯೇ ಇಲ್ಲದವನು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಶಾಂತಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಹೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ದೃಶ್ವಾ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋ ಮೇ ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಯದಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಗು ಎದುರುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ರೂಪನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಧರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಿರುವ ಆ ಕೋರೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೂಪವನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಸಹ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ತಂದೆಯ ಆ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೇ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವೇ, ಜಗನ್ನಿವಾಸನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ರೂಪ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು? ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ವಿರಾಟ ರೂಪ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಭಗವಂತನದು, ಅದು ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ. ಆ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಿರೀಟನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವ ದೃಷ್ಟಮಹಂ ತಥೈತ್ವಾ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಸರ್ವಾರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಯೇ, ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುವೆ, ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾಗಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಚತುರ್ಭುಜದ ರೂಪ. ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದ ಕಮಲಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಹಾ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನವೇದ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನೈರ್ನ ದಾನೈರ್ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ತಪೋವಿರಗ್ರೈಃ ಏವಂ ರೂಪಃ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೆ ದೃಷ್ಟುಂ ತ್ವನನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓ ಕುರು, ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನಿನಗೂ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಈ ನನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಲಿ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ದಾನದಿಂದಾಗಲಿ, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ, ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ. ವೇದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಉಗ್ರ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪ
ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಂಗ 49. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾತೇ ವ್ಯಥಾ ಮಾಚ ವಿಮೂಢಭಾವೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಂ ಘೋರಮಿದೃಗ್ನಮೇದಂ ವ್ಯಪೇತಭಿಃ ಪೀತಾ ಮನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಮಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕಾಣದಿರುವವರು ನನ್ನ ಈ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ತಳಮಳಗೊಂಡಿದ್ದೀಯೇ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾಗಿದ್ದೀಯೇ. ಈಗ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪದವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗು. ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈಗ ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ರೂಪವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಗವಂತನ ಚತುರ್ಭುಜದ ರೂಪವನ್ನ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೂಪವನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ವೇದಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪವನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅರ್ಜುನನ ತರ ತನ್ನನ್ನ ತಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡರೆ, ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಈ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದುವೇ ಭಗವಂತನ ಚತುರ್ಭುಜ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಕಮಲವ ಹಿಡಿದ ಕೈಗಳು. ಆ ರೂಪವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಚತುರ್ಭುಜದ ರೂಪ, ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ 2 ಕೈಗಳ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ್ದು 3 ರೂಪಗಳನ್ನ, ವಿಶ್ವರೂಪ, ಚತುರ್ಭುಜದ ರೂಪ, 2 ಕೈಗಳ ರೂಪ. ಇವಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅರ್ಜುನ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆಂದನು. ಓ ಜನಾರ್ದನ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾನವ ಸದೃಶ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವು ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಹೀಗೆಂದನು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ನೀನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಆ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವನನ್ಯಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವನನ್ಯಾಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಜ್ಞೌತಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಬರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಲೆಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ನಾವೆಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಉತ್ತರ ಈ ಶ್ಲೋಕ.
11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಜುನನೇ, ಏಕಚಿತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಏಕಚಿತ್ತ, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನಾನಿರುವಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಸುಂದರವಾದ 2 ಕೈ, ನಾ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಮುಖವನ್ನ, ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನ, ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಅವನ ಕಮಲದಂತ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯನಾರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಕೇಳ್ದವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪತಿ, ಎಲ್ಲದರ ತಂದೆ, ಪಿತಾಮಹ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನ್ನ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿ ಕರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಡ್ರು ದಡ್ರು ಅಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವೇನನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ, ಅವನೇ ಆದಿ, ಅವನೇ ಅಂತ್ಯ, ಅವನೇ ಸರ್ವ ಕಾರಣ. ಅವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಚರ ಅಚರ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನೇ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹುದುಸ್ತಾರೆ ಕೃಪಯಾ ಪಾರೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ. ಮತ್ತೆ 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 ಹುಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವನನ್ನ ನೋಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಜಾಡಿ ವೇದಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಬೇಜಾಡಿ ವೇದಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕರ್ಮ ಕೃನ್ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ ನಿರ್ವೈರಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಸ್ಸ ಮಾಮೇತಿ ಪಾಂಡವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವನು ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಊಹೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಗವನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ. ನಾವು ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ಭಗವಂತನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಫಲವನ್ನ ಬಯಸದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಇದು, ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಏಕೈಕ ಕೆಲಸವಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೂವೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನ ಬಯಸದೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ, ಭೋಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನ? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವರು ಅಂತ. ಡೌಟ್ ಪಟ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಫಲಪ್ರದದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಊಹೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರು, ಭಕ್ತರು ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಾದವರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದುವೇ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ಗುರಿ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎತ್ತು ಬಂದರೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡು ತಂದೆ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಇದು ಭಕ್ತರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗುರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೋಚ್ಚ, ಓನ್ಲಿ ಗೋಲ್. ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ ಆಯ್ತು, ಬೈಕ್ ಆಯ್ತು, ಫ್ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಗುರಿ, ಒಂದೊಂದು ಗುರಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಗುರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ದುಃಖ ಸುಖದ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಭೋಗ ಜಗತ್ತನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖ ಸುಖ ಎರಡೂ ಸಹ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಜೀವನ ಬದುಕ್ತಿರೋರಿಗೆ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆಯೂ ಸಹ ಮಹಾಭಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು? ನಾವ್ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅರ್ಜುನನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನದವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತಿರೋರು ನೋಡಿ ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಇರ್ತೇವೋ, ಭಕ್ತರಾಗ್ತೇರೋ, ಆಗ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಜಾಮಿಲ ಹೋದ್ರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇವೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಅರ್ಜುನ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ, ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರ, ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯನ, ಎರಡನೇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳತ್ತೆ. ನಾಂಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ತತ್ರಾಪಿತ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಮರಣೇನ ಕಾಲಃ ಏತಾದೃಶಿ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವಾನ್ ಮಮಾಪಿ ದುರ್ದೈವಂ ಇದಶ್ರಂ ಇಹ ಜನಿನ ಅನುರಾಗಃ. ಈ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದ್ದು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಒಂದೇ. ಹಾಗೆಂದು ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವಿಂದ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದೀಯೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀಯೇ. ಆದರೆ ನಾನೆಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ ಹೀನನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂತೆಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ PhD ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೇರೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತಿವೆ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಬದ್ಧ ದೇಹದ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ತೃಣದಪಿ ಸುನಿಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನೀನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೆಯ ಸದಾ ಹರಿಹಿ. ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗಡ್ಡಿಗಿಂತಲೂ ಕನಿಷ್ಠನೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿನಯಶೀಲನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆಟ್ಟು ಮರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹನಶೀಲನಾಗಬೇಕು. ಇತರರಿಗೆ ಸಕಲ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹುಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಭಾರದ ವಸ್ತು ಹಾಕಿ, ಆ ಭಾರದ ವಸ್ತುನ ಎತ್ತ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ತಾನಾಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು, ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ನುವ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರಕೂಡದು.
ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಗ್ಗಬಾರದು, ಹಿಗ್ಗಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಬಾರದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ. ನಾನು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. 1 ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, 16 ರೌಂಡ್ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಹನಾಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟವರಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲಿ, ಶತ್ರುಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸರೋಗ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಆಮೇಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ, ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನಾದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ರೌಂಡನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡ್ ಅಮಂಗ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದಿರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು PPT ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅದೊಂಚೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಮಾತಾಜಿ. PPT ಅಲ್ಲ, ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. PDF ಫೈಲಾ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿರುವರೆ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಜಯನಿಗೂ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡರೆ. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಸುಖನ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದಾಗ ವಿರಾಟ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿದಂತೆ ಅದು ದಿವ್ಯ ರೂಪವೇ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಂದರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಅವರೇ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಈ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಸಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ ಸಂಜಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಚಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂತ. ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಶೋಧ, ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೇಳಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ.
ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಶರಥ ರಾಜ ಇಲ್ಲ. ದಶರಥ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕುರುಡ್ರಲ್ವಾ? ಭೀಮ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಹಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 9ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 9:28 ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಚರ್. ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ರಹಸ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾ, ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಋಷಿಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು, ಅವನನ್ನ ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂಚೂರು ಮೈ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಚ್ಯುತ, ಚ್ಯುತಿಯೇ ಇಲ್ಲದವನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಅಚ್ಯುತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ರುಚಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಲಾ ಶಾಂತಲಾ ಅಂತ ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ, ರತ್ನ ಮಾತಾಜಿ, ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಂತದ್ದು ಸತ್ಯಯುಗ, ಇದಿಷ್ಟು ಯುಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ ಮನುಷ್ಯರು? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸತ್ಯಯುಗ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾಪರಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳು ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ವೇನೋ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೇನೋ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರು ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ರೇನೋ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಬೋದು, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಬೋದು. ನಮ್ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ, ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ಮಾನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಈಗ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಓದಿನಿ, ಇದು ಭಾಗವತನ 16 ಪರ್ವನು ಓದಿನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವೀಗ ತಿಳಿಸಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇವರೇ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರ, ಇನ್ ನಮ್ ಗುರುಗಳದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು, ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುದೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎಂಥ ಒಂದು ಅಮೃತ ಕುಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ವೈಖರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿ ಒಂಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟು ಒಂದು ನೀವು ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಅಷ್ಟಾರು ನಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗಿಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವಳು, ಆದ್ರೆ ಅದಷ್ಟಾರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಬೇಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಜ ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ. ಯಾರೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ನನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ನನ್ನಂತ
ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳಕ್ ನಾವು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ ಪುಣ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೌದು. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಈ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಲುಪ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಯ್ಯೋ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿಯವ್ರೆ, ಅದೇ ಕಷ್ಟ. ಯಾರ್ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಈ ಕಿವಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಅದ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಚೂರು ತಿಳಿಸಿ ನಂಗೆ. ಅದ್ ಪುನಃ ಬರ್ತಿದೆ, ನೀವು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೂ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ವಿಷಯ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಂದ್ ಚೂರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಕುಂತಿದೇವಿ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಕುಂತಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಪ್ರಭುಪಾದು ಸಹ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೋಲ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾಪನ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಸುಖದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ದೆ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ NITKಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಡೆ ತಲೆನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಓದೇ ಇಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ NITKಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂದು ದಿನನೂ ಸಹ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆ ದಿನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕು. ನೀವು ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ರೋ ನಾವು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಸಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ಅರ್ಜುನನೂ ಸಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು, ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೇಳಿ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಸಂಜಯಂಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೂ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ ಬರ್ಬರಿಕನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವರಿಗೂ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ವ್ಯಾಸದೇವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬರ್ದರು ಗೊತ್ತಾ, ಮಹಾಭಾರತನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅವರು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜಯನ್ಗೆ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಬರ್ಬರಿಕನ್ ಕತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಬರ್ಬರಿಕ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ರುಂಡವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸೋ ತರ ಅವರ ರುಂಡವನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರ್ಬರಿಕನತ್ತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರ್ಬರಿಕ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನ್ ಕಂಡದ್ದು ಒಂದನ್ನೇ, ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ.
ಹಾ So, ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಸಾಯಿಸ್ತಿರೋನು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಹೌದು. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೌದು. ಆಗಿರ್ತಾನ ಅವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವ್ರು ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾರು ನಂಬರ್ ಇಂದ? ಹಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಇದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ವಿಜ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅವ್ರು ಆಗಿದಾರ ದಿವ್ಸ, ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೀನಿ, 2 ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. 11ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ. ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಜ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೇದ ಅವರು, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದಲ್ಲ, ಮಾಡಿರೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಟೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಿಂದನೂ ಸಹ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧ್ಯಾನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬರ್ಬರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಜಿ? ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಬರ್ಬರಿಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅಂದ್ರೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಗ. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಬರಿಕನ್ಗೆ ಒಂದು ವರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬರಿಕ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿನ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಸೋಲೋ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟೀಮ್ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಬಂಗಾರ? ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೆಗಿಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವರು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ವೀಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬರಿಕ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆಯವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ವೀಕ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬರಿಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಬರ್ಬರಿಕನ ತಡೆಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಬರ್ಬರಿಕ, ನೀನೀಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅನ್ಕೋ, ಅದು ವೀಕ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಬರಿಕ ಆ ಟೀಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಸೋಲ್ತಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಬರ್ಬರಿಕ ಈ ಗೆಲ್ತಿರೋ ಟೀಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲ್ತಿರೋ ಟೀಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಬರಿಕನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮದ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಗನಾದ ಬರ್ಬರಿಕನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಲೆಯನ್ನ ಕೊಡು, ರುಂಡವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳುದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಇದೆ ಬಂಗಾರ. ಓಕೆನಾ? ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸರಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ,
ಯಾರ್ದು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ, ಕಣ್ಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಜವೇ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇಲ್ಲ. ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪನ ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. Many people thought that this is Kali Yuga. The person who do sense will lead good life, and good people has no value in the society. By this motive, even good people will start following wrong path. What will you say about this, Mataji? I would like to say only one point. ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದು ಸುಲಭನೋ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದನ್ನ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಗ ಯಾರೋ ರಿಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರನೂ ಸಹ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪೇ ಅದು. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ಕುಡಿಯೋದಿಂದ ಸಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫಿಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕುಡಿತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅವರೂ ಸಹ ಹೋಗೋದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜೀವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, 100 ಸರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸುಳ್ಳೇ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಷ್ಟೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯ ಆಚೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಾಂಡವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹನುಮಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿದ್ದಾನೆ, ಸೀತಾದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ, ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನನ್ನ, ನೀವು ಕುಚೇಲನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಪ ಸುಖನ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸುಖದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ, ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವಿಲ್ ಪವರ್, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ, ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ವನವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ವಾ? ಕೌರವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತ ಪಾಂಡವರು ಹಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಒಬ್ಬರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಕಾಣಿಸುವ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೀತಾಳೆ, ನಾವು ಮಾಯಾದೇವಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಜು ಪ್ರಭುಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಿಂಕನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6th ಇಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 23ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಐ ನೀಡ್ 17th ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಮಾತಾಜಿ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹಾ, ಅಂಬಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6th. ಸುಜಾತ ಪವಾರ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ವ್ರತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಏನಂದರೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬರೋದು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಅದುವೇ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ನಮಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಟೈರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ನೀವು ಏಮ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಂತ. ನೀವೇನಾದರೂ ಬಯಸಿ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯೇ ದೇವಾಲಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗೀತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಝನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧವಾನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದನಾರು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 11, 10:30, 11 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಝನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕನಸಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರಲಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸಲಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋ ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊತ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.